होशियारपुर के डेरा बाबा चरण सिंह जी में पिछले कुछ दिनों से सत्कार कमेटी की ओर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के डेरे में प्रकाश को लेकर किए गए विवाद का समाधान हो गया है। धार्मिक जत्थेबंदियों और संत समाज की ओर से किया गया है यह समाधान। इसमें निर्णय लेते हुए बताया गया कि जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब और बाबा श्री चंद जी की वाणी के ग्रंथ विभिन्न कमरों में प्रकाश किए जाएंगे। संत महापुरुषों की ओर से लोगों को चेतावनी दी गई कि जो लोग विवाद करते हैं वह विवाद करने से पहले उदासी संप्रदाय के इतिहास और संत महापुरुषों की कुर्बानियों को जरूर पढ़कर आएं। कुतकन संघारी महंत कृपाल दास जी ने कुतके दे नाल जंग भी लड़ी है धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल ते जे उदासी उदों लड़ना जानते आ ते हुण भी जे साडे इश्क ते गल आ जूगी ते असीं चुप नहीं बैठांगे। धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ते कोई गल आ जूगी ते असीं चुप नहीं बैठांगे। कोई शरारती किसी भी माड़ी घटना नूं अंजाम देना चाहे वो किते भुलेखा रख के ना इन्हां स्थानां ते आवे कि बाबा जी कुछ बोलणगे नहीं, चुप रहणगे। महंत रविंद्र दास जी महाराज नाल डेरे दे सेवादार ते सारी उदासी संप्रदाय जिन्नियां भी संप्रदावां जिथे आईयां थंम वांग खड़ियां ने, कोई भुलेखा रख के अपने मन च ना आवे। जो गुरु साध संगत जी अज महान तप स्थान बाबा श्री चंद जी महाराज जी पवित्र स्थान जिथे सारे ही महान महापुरुष पंजाब के नहीं सारे भारत तो आके महापुरुषों ने इत्थे हाज़री भरी है और जो इत्थे दा कोई दुखांत सानू दृश्य देखने वास्ते मिलिया। गुरु पातशाह जी अपनी बाणी जे सकता सकते को मारे तामा रोस ना होए। तो गुरु पातशाह जी की महान बाणी अनुसार जो भी कोई इत्थे आके अपना किसी किस्म का भी कोई हौमा दिखाता है तो गुरु पातशाह जी उन्होंने सीस से मेहर भरिया हाथ रख के उन्होंने बुद्धि ठीक करे और उन्होंने सोच ठीक करन, क्योंकि ये गुरु महाराज जी का पुरातन स्थान है और सारे ही महापुरुषों का जितने भी साढ़े भारत वर्ष में महान महापुरुष होए उन्होंने ये पवित्र स्थान है। तो असी सारिਆਂ ਨੂੰ ये बेनती करते हैं कि जिसने भी इत्थे इस तरह की कोई जुर्त करनी है वो सब तो पहला सोच के फिर इधर अपना कदम करना। और संत बाबा रविंद्र सिंह जी महाराज जिन्हें जो सेवा निभा रहे हैं और असी बहुत वधिया तरीके नाल देखिया महाराज ने सेवा निभाउंदिया होया। तो सारिਆਂ ਨੂੰ असी बेनती करते हैं कि जिसने भी इत्थे आके कोई इस तरह का कोई हरकत की या कोई शरारत की तो वह जिम्मेवार आप खुद होएगा। तो सारे श्री गुरुदास सत संप्रदाय सोसाइटी वालों महान महापुरुषों वालों इत्थे वो सारिਆਂ ने आके हाज़री भरी है और बड़े जथेबंदियाँ जिथे महापुरुष हरिया बेला वाले और संत बाबा बेदी साहब ऊना साहब वाले आए आ उन्होंने वालों सारी आशीर्वाद है महापुरुषों के सीस से किसी भी किस्म की कोई भी इत्थे घटना कोई करता वो आप खुद जिम्मेवार होगा। सो सारिया संगतां नूं जो अपना मीडिया द्वारा संगतां देख रही उन्होंने यो ही बेनती है कि इत्थे आके मस्तक झुकाओ, आशीर्वाद लो और गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त करो। दिन एक मंदभागी घटना होशियारपुर के होया जिसके समाधान ले समुचिया सिख संप्रदावां ने एकत्रित होकर जो मसले सन उन्होंने हल कर दिता गया है और असी धन्यवादी हाँ विशेष करके संत रविंद्र दास जी और उदासी संप्रदाय के मुख्य बड़ी महापुरुषों का जिन्होंने साढ़े सुझावों से फुल चढ़ाते हुए जो त्रुटियां सन महसूस की गई सन 5-6 महीने के वो हल भी कर दिता जाएगा। साड़ी पुरजोर अपील है उन्होंने प्यारे गुरसिखां नूं जो साढ़े अपने ने साढ़े भरा ने इस भरावां नूं जंग तो थोड़ा संकोच किया जाए, मिल बैठ के जो गुरु साहब का आदेश है होए कतर मिलो मेरे भाई दुविधा दूध करो लिवलाई हरनामे के हो गुरमुख वैसो सभा बचाई। इस परंपरा इन्हां मसलियां के हल वास्ते जो रस्ता मालक ने सब दसाया है जेकर इस मिल बैठ के विचारा करके उन्होंने हल कढ़िया जा सकता है। इस वक्त ध्यान दिता जाए। पंजाब बड़ी नाजुक और दर्दनाक समय तो गुजर रहा है, खास करके सिख जगत बड़े नाजुक और दर्दनाक समय तो गुजर रहा है। इस आपसी भाईचारा
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਦੇਸ਼, ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੁਝ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਧੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਕੋਪਿਅਮ ਕੁਤਕੰ ਸੰਘਾਰੀ ਹਠੀ ਖਾਨ। ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਡੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਪੂਜਨੀਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਬਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 500 ਅੰਸ਼ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆ ਬਿੱਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਿਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਫਲ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਓਡੇ ਰਕਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੋਹੀ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਦਾਸ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਰਪੁਰ ਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਫੌਜ ਆ, ਫੌਜ ਪਹਿਰਾ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।